لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعد نکاح محمد وارث بعد محمد عارف نال کی تصدیق قبول ہے. اور جو اس کی فرسٹ ایڈ بنتی تھی وہ تو میں نے کر دی ہے. فلیجر بھی لگا دیا اور اینٹی بایوٹک بھی لگا دیا اور یہ ڈرپ بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. اور مجھے کچھ اور بھی پرابلم لگ رہا ہے کہ اللہ کرے وہ نہ ہو تو وہ ٹیسٹ بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ. پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مریض پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ حتمی جو ہے نا کیا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ لا الہ الا انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت سنو سے پہلے سر الحمدللہ ٹھیک بتے ہو. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. بس ٹھیک ہے، طبیعت جو ہے نا وہ کافی اپ سیٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. کافی جو ہے نا وہ معدے کا آنتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پیٹ جو ہے نا وہ میرا ٹھیک نہیں ہو رہا، حالانکہ غذا بھی نرم کھا رہا ہوں پھر بھی جو ہے نا یہ مسئلہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی بہن بھائی جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد دے، ہماری دل سے دعا ہے. آج ایک ہماری بھتیجی کی رخصتی ہے، ایک کی کل انشاءاللہ تعالیٰ رخصتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. سب بہن بھائیوں نے یہ دعا کرنی ہے. اور ایک کمنٹ آیا ہے، اس سے جو ہے نا کافی دل دکھا ہے. دیکھیں میں خود آپ سب کو پتہ ہے تکلیف میں ہوں. رمضان شریف سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی، آخری روزے کو تو میں بالکل جو ہے نا وہ حالت تھی کہ میں بالکل مفلوج ہو چکا تھا، اتنی زیادہ طبیعت بگڑ گئی تھی. اور عید والے دن گھر پہ مجھے ڈرپیں لگتی رہی. ڈاکٹر کے پاس پہلے لے گئے، ادھر برنولا وغیرہ لگا، ادھر ڈرپیں ٹیکے لگے، پھر ادھر گھر پہ پورا دن پڑا رہا دوسرے دن بھی. اور ابھی تک بھی طبیعت جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہو رہی. تو میری اپنی بھتیجیوں کی، بڑے بھائی کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی ایک ہی دن، لیکن پھر ایک دن جو ہے نا آگے پیچھے کر دیا. ایک کی آج رخصتی ہے، ایک کی کل رخصتی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں خوش رکھے. اور یہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ صبا بھابھی کا دادا جی فوت ہو گیا، آپ وہاں پر بھی نہیں گئے، آپ شادی انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں شادی کرنا، نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں. رمضان شریف کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر دین کو سمجھیں تو، اگر دین کی سمجھ ہے تو. پورے سال کا کوئی بھی دن ہو تو شادی ہو سکتی ہے. باقی کوئی یہاں پہ ڈھول باجا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اور ہماری اپنی فوتگی ہو گئی. میرے بڑے بھائی کی جو بیوی ہے، میری بڑی بھابھی، ان کی سگی بھتیجی جو میری منگیتر تھی، میرے ساتھ ان کا نکاح تھا، ہمارے وٹے سٹے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی پرسوں والے دن. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. چھوٹی چھوٹی ان کی بیٹیاں تھیں، میرے خیال میں 4 یا 5 بتا رہے تھے. اور وہ میری منگیتر تھی، میرے نکاح میں تھی، لیکن کبھی میں نے اسے دیکھا نہیں تھا کیونکہ اختلافات کی وجہ سے ان کا اپنا مائنڈ نہیں تھا کہ ہم ادھر اپنی بیٹی دیں، ان کی شادی کریں. بس ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ اور تھا، ہم سے نہیں ملتا تھا. اس لیے پھر اس کا رشتہ جو ہے نا کسی اور جگہ پہ کیا تھا، وہ بھی میری شادی کے بعد. میری شادی پہلے ہو گئی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا کہ ہم نے آپ کو نہیں دینی، ادھر ہم نے شادی نہیں کرنی. تو ہم نے پھر کہہ دیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زبردستی والی بات تو نہیں. حالانکہ میری 2 بہنیں ان کے گھر پہ ہیں. تو پھر ان کی شادی دوسری جگہ پہ ہو گئی. اس بیچاری کو تکلیف ہوئی، جو بھی ہوا، ڈلیوری کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے. تو سارے معاملات تھے اور میری اپنی طبیعت سیٹ نہیں تھی. باقی دکھ ہوا. احمد بھائی میرا بڑا بھائی ہے، سوری چھوٹے بھائی کی طرح ہے، میں ان سے بڑا ہوں گا تقریباً، اور میں اسے سگا بھائی سمجھتا ہوں. اور بھابھی، صبا بھابھی، وہ میری بہن بھی ہے، میری بھابھی بھی ہے، اس سے کئی رشتے ہیں. تو کافی دکھ ہوا ان کے دادا جی کا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس لیے پھر ہم نہیں جا پائے. میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اپنی بیٹیوں کی، اپنی میری بیٹیاں ہیں، میری بھتیجیاں ہیں، ان کی شادی ہے، ایک کی آج شادی ہے، ایک کی کل شادی ہے. تو اس میں ہم انجوائے تو نہیں کر رہے. کیا انجوائے کر رہے ہیں؟
वो आएंगे चुपचाप निकाह करके यहाँ से उनको ले जाएंगे, शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है ना वो ख्याल किया करें, सोचा समझा करें। जैसे कहते हैं ना, हम पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि पहले तोलो फिर बोलो। तो पहले कोई भी बात हो उसको तोलना चाहिए, उसका वज़न करना चाहिए कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, फिर बंदा आगे बात करे। बाकी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो शादी की तैयारियां इधर मेरे ख्याल में कपड़े वगैरह सब चेंज कर रहे हैं। बैब तो सोया हुआ है, लेटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी गला में दा भी ठीक हो ना बिल्ला हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहा खुश रहा, बाद हंसते मुस्कुराते रहा फूलों की तरह। जो मेरे चैनल पे नया करते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और चुटको कमेंट। और हबीबुल्लाह इधर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कल में दा बैठे होंगे। अल्लाह मैं ठीक हूँ, जहाँ रहा खुश तरह बाद रहा हफ्ता का तरह फूलों। आमीन सुम्मा आमीन। हबीबुल्लाह को भी काफ़ी एलर्जी हो गई है, पीछे पीठ पे टोटल सारे ऐसे फोड़े हैं, दाने निकले हुए हैं। मुझे ख़ुद को काफ़ी एलर्जी हो गई है, मेरा अपना भी यही हाल है। और सारी तकलीफ़ें जो है ना बस एक साथ इकट्ठी हुई है। अल्लाह ताला सिया दे, अल्लाह ताला सबको सिहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। आपकी भाभी तैयार हो रही है अभी, तो फिर ये उधर जाएंगे। अगर मर्द वगैरह तो इधर बाहर ही होंगे। बस रुखसती के टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं जाऊँगा, उनके साथ ही जाएंगे। और मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को सलाम होंगी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी यही गुजारिश है, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। आपके भाई की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो 1 माह हो गया तबीयत इसकी ठीक नहीं है। तो आज जो है ना 15 दिन हो गए हैं, इस बेचारे की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इसे जल्दी ठीक कर दे। क्योंकि जी भैया, जिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखो भाई ते भाई बियादरी वगैरह उथे बाहर सिस्टम। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक। बड़ा भैया आ गया था जिनकी बेटियों की शादी है, तो उसने कहा कि निकाह का प्रोग्राम जो है ना इधर ही बनाते हैं, नीचे बैठ जाएंगे इस साइड पे। तो तकिए वगैरह भी रख देते हैं और तकिए ले आए हैं खुबैब माशाल्लाह। तो बारात तो इतना नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो घर की शादी होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे शरीयत के मुताबिक कोई ढोल वगैरह नहीं होते। मेरी अपनी शादी भी ऐसे हुई थी, कोई ढोल वगैरह कोई झूमर ताड़ी वगैरह नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से हुई। और हमारे घर की शादियां ऐसे ही होती हैं, कोई ढोल वगैरह नहीं होते। बेटा ऐसे लगा दें, कुछ इधर लगा दें, उधर भी रख दें, इधर भी रख दें, हाँ इस तरह। और पड़े हैं या यही है? अच्छा इधर भी लगा दें। तो यहाँ पे जो है ना निकाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे बच्चियों को खुश रखे। बेटा ये जो है ना कचरा जो पड़ा है ये उठा लो, ये धागे वगैरह उस साइड पे भी, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा लो, जो भी यहाँ पे और चीज़ें पड़ी है। बाकी तकिए रख दिए हैं इधर, इंशाअल्लाह ताला निकाह होगा, निकाह की रस्म। बेटा ये भी जो कचरा पड़ा है ना सारा ये सही पे कर लो। तो सफाई वगैरह वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हुई पड़ी है, जो छोटा मोटा कचरा वगैरह है ना इधर इस साइड पे पड़ा है ये, तो ये जो है ना फिर बुरा लगता है, अजीब लगता है। तो बाकी तैयारी करके औरतें सारी उधर ही चली जाएंगी और फिर भतीजी के को जो है ना हम ही छोड़ने के लिए जाएंगे अपनी गाड़ी पे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अच्छे नसीब करे और अच्छे रिश्ते दे उनको। दुल्हन इधर ही रेडी हुई थी। ये जो अभी दुल्हन रेडी होके गई है ना, ये उसकी जो ना ये बक्स है, और ये जो ना बक्स पड़ा है ये कल जो दुल्हन रेडी होगी ये कल वाली दुल्हन का है। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। सुबह से मैंने वो कपड़े तैयार करके रखे हुए हैं आपके भाई के, लेकिन अभी तक जो है ना मुझे लगता है आपके भाई ने कपड़े चेंज नहीं किए। ये देखें, ये वैसे का वैसे सोया हुआ है,
कपड़े मैंने सुबह से ये रेडी करके रखे हुए हैं, अभी तक ये सामने खड़े हैं। यार मैंने कहा तो है कपड़े ठीक है, कल मैंने ये कपड़े पहने थे आज आपने और पहने मैंने हैं। जाना भी कहीं पे नहीं है, तबीयत की वो कंडीशन भी नहीं है कि मैं कहीं पे जाऊं। नहीं आपने रेडी भी होना है निकाह और तो इधर होना है, लेकिन कपड़े ठीक ही लग रहे थे। नहीं ठीक लग रहे। अगर आपने नहीं पहने तो फिर बस मुझे तो कह देते। यार वो बात नहीं है, और क्या मैंने तो बात? कल कपड़े पहने हैं ना, वैसे ठीक लग रहे थे क्योंकि वलीमे पे मैंने जाना नहीं है, कुछ खा पी बिल्कुल नहीं सकता। बस सुबह वो दही और इस गोल का छिलका मैंने लिया था, रोटी तो मैंने खानी नहीं है। रोटी तो आपने नहीं उनका खानी। वलीमा है तो मैं खा नहीं सकता, मैं क्या करने के लिए ऐसे जाऊंगा। अल्लाह ताला बाकी वो आपको भतीजी को छोड़ के आ जाएंगे वापस। अल्लाह ताला आपको सिया दे। और हबीबुल्लाह ने कपड़े पहने हुए हैं और आपने भी पहने हैं, हाँ खुबैब ने पहन लिए हैं। आपके जो ना एक ही जैसे कपड़े हैं, आप तीनों के बाप और बेटों के, ठीक है। आपने हर हाल पहनने हैं, ठीक है। आपने फिर वो बाद में उतार देना, बस यही पहन लेना। चले टाइम क्या हो गया पता नहीं। टाइम यार का अभी भी वो माल्टा खाया है, माल्टा भी वो पेट में गड़बड़ ऐसे अजीब सी वो हालत हो अल्लाह गई। ताला आपको सिया दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो मैं देसी सोच रहा हूँ कि क्या और खाऊं, कोई ऐसी चीज दिल भी नहीं कर रहा कुछ जो खाने चीज़ आपका दिल करे बता दे, मैं अभी बना देती हूँ। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। वो तो मैं सुबह से आपसे पूछ रही हूँ कुछ खाना है बताएं। बस वो सुबह दही और इस सब गोल का छिलका खाया था, उसके बाद अभी जो ना थोड़े बहुत माल्टे लिए। माल्टे जैसे कहने लगा फिर मेरा वही हाल हो रहा है। वो आंतों में गुड़ 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 ये अजीब सी वो फिर शुरू हो गई है। अच्छा आप दवाई पीते हो, जो दवाई देसी बनी हुई है? कुछ खाऊंगा तो पीऊंगा, ये तो हाँ, पानी ये है, तो है। माल्टा भी पानी है, वो हाँ, कैसे ग़िज़ा। फिर पीऊं। बाकी टैबलेट खा लिया फ्लैजल की। ग़िज़ा अल्लाह तो खैर आपने करेगा। नहीं खाया। चलें फिर भी आप देख लें, अगर कोई चीज़ भी आपका दिल करे, जो चीज़ भी आपको पसंद आया तो फिर मुझे बता दें। अभी भी मैं इधर हूँ क्योंकि वो सब आ जाएंगे ना, तो फिर जो है ना मुझे जाना पड़ेगा। तकरीबन बहर आवाज़ें भी हैं। फिर मैं तो फिर इधर नहीं रोक सकूँगी। प्यारे बहन भाई ये दुआ करना आपके भाई के लिए, आपका भाई जल्दी ठीक हो जाए, इसका मैदा फिट हो जाए। ये जो है ना वो जैसे कहते हैं पत्थर जो खाए ना, इसे पता भी ना चले। तो अल्लाह करे कि इसका मैदा मेरे फिट हो जाए। चाचू आए हुए हैं, इसके मामू हैं मेरे चाचू हैं। हाँ, वो बहर और साहब अब्बास भी। बहर साहब आए हुए हैं, देखते हैं। बिल्कुल आप इधर आओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज हमने अदा कर ली और माशाल्लाह सब ने जो है ना तैयारी कर ली है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सेम बने हुए हैं और कुछ सेम ये दोनों नहीं और कलर है। बाकी ये चार जो है ना सेम लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो? चले माशाल्लाह, नमाज पढ़ो और फिर आओ उधर ही वो आ रहे हैं फिर निकाह करने के लिए। तो अभी जो है ना वो पहुँचे नहीं है, बस कोई बरादरी वगैरह तो नहीं आने, बस 2-4 बंदे आएंगे। जी मामू हैं कैसे आओ नहीं देना तक आओ तो सही था। क्या बात कर रहे थे मामू? हैं अभी इसको अच्छा इनको मैं खर्चा दे दूँ बच्चों को, ये जो है ना वरना पीछे रहेंगे मेरे। हैं गंदे बच्चों को मैंने खर्चा दे। वो मेरे ख्याल में गाड़ी हमारी आ रही है, वो निकाह करने के लिए आ रहे हैं दूल्हे को लेकर। तो मैं भी पहुंचता हूं इधर, फिर निकाह होगा, उसके बाद जो है ना फिर अपनी बच्ची की रुखसती करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बस इंसान हर वक्त यही दुआ करे। जिनकी भी बच्ची हैं ना अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, हमारी दिल से दुआ है। जिल्लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी, ये दूल्हे साहब हैं हमारे दामाद। क्या हाल है, ठीक हो?
चलो जिलो पहुँचो। हाँ आ रहे हैं। बारात की यही गाड़ी हैं जी, एक ये गाड़ी एक ये गाड़ी। हबीबुल्ला कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आ जाओ इधर, शाबाश। तो चलते हैं जी, जो बरादरी आई हुई है ना, बस थोड़े बहुत चंद बंदे हैं, निकाह होगा फिर इंशाल्लाह रुखती हो जाएगी। आ जाओ हबीब इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जा रहे हैं जी अपनी भतीजी का हिजाब कबूल करवाने के लिए। फिर जो है ना बाकी की कार्रवाई जो प्रोसेस होता है यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरीदा वाला निकाह मोहम्मद वारिस जो पुत्र है मोहम्मद आरिफ दा हक महार 5000 नल का चार दीवारी वगैरह रूबरू गवाहें दे वाला निकाह मोहम्मद वारिस वाल मोहम्मद आरिफ नाल की तस्दीक कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به روبرو گواہ نے حق معرفانے کا مکان کا چار دیواری وغیرہ تمہاری نکاح خریجہ جنت غلام عباس نے کی تصدیق قبول ہے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والسلام على سيدنا وتوب علينا انك انت التواب صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. अल्हम्दुलिल्लाह जी निकाह हो चुका है और बाकी जो गवाहान का वो प्रोसेस दस्तखत वगैरह वो हो रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं दूल्हे को लेकर, उधर ही जो रसूमात होती हैं ना वो करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रुखसत करेंगे अपनी बच्ची को। सुनो सबाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक बदे हो जी हाँ फिट माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे आज़ाद रखे। तो अंदर की जो रसूमात होती है ना औरतों की वो करेंगी फिर इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा हम जा रहे हैं जी खुद अपनी गाड़ी पे अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है, ख़ुसूसन ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे जब तक इनकी ज़िंदगी है। एक न्यू ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है इनका। तो हम भी दुआ करते हैं और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे और हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करें। तो जी अभी हम वापस आ गए हैं और अचानक जो है ना आपके भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए तबीयत ख़राब है, उधर ही हम गए तो वहीं जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और भाई को बुलाया, भाई ने दवाई वगैरह दी है। अब मज़ीद जो है ना भाई से पूछते हैं कि इसको जो है ना क्या तकलीफ़ है और ये जो है ना ठीक नहीं होता, काफ़ी दिन हो गए, इसकी तबीयत अपसेट है। भाई अब ये
کیا کریں اس کے ساتھ؟ بھائی اس کو جو ہے نا اس پہ آنتے پہ نا سوزش ہے، معدے پہ سوزش ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اندر کوئی لگتا ہے جیسے کوئی پیٹ میں انفیکشن ہو. اچھا تو جو اس کی فرسٹ ایڈ بنتی تھی وہ تو میں نے کر دی ہے، فلیجر بھی لگا دیا اور اینٹی بایوٹک بھی لگا دیا، اور یہ ڈرپ بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو رحم کرے. اگر طبیعت بہتر ہوتی ہے تو پھر بھی کروانے پڑیں گے ان کے جو ہے نا کچھ ٹیسٹ ہیں، وہ بھی ٹیسٹ بھی کروائیں گے اور ساتھ الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں گے. اور مجھے کچھ اور بھی پرابلم لگ رہا ہے کہ اللہ کرے وہ نہ ہو تو وہ ٹیسٹ بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر. پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مریض پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعا کریں ہمارے بھائی کے لیے کہ اللہ پاک الطاف بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. اللہ پاک تمام جو ہے نا پریشانیاں دور فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، اچھی رپورٹ آئے گی. الٹرا ساؤنڈ بھی کروانا پڑے گا اور جو ہے نا کچھ ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروانے پڑیں گے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ حتمی جو ہے نا کیا ہے. اللہ خیر کرے. اللہ اور اس کی جو یہ ٹریٹمنٹ چلی ہے نا ابھی، یہ 3 دن مسلسل یہ ٹریٹمنٹ چلے گی صبح شام. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ. اس کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی جب ہم وہاں پہ گئے نا، ہماری بچے کی رخصتی ہوئی، ہم ساتھ گئے تھے. بس جب وہاں پہ گیا تو اس کی حالت بگڑ گئی بہت زیادہ. جب راستے میں آیا تو میں نے کہا کہ چلتے ہیں بھائی کے گھر، تو اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے، گھر چل کے پھر میں بلا لیتا ہوں. اس کی حالت جو ہے نا ایسی بن گئی تھی، اس کی شکل بالکل جو ہے نا، اس کے چہرے پہ خون بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، ہونٹ بالکل جو ہے نا سفید ہو گئے تھے. اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے. پہلے جو ہے نا ڈرپ وغیرہ لگی تھی، اس دن بھی ہم نے دکھایا تھا. ہاں کچھ طبیعت بہتر ہوئی 1-2 دن. اچھا کچھ نا الطاف بھائی نے تھوڑی سی غفلت کی ہے. غفلت سے مراد اب طبیعت جو بہتر ہوئی ہے نا، اس نے دوبارہ ٹریٹمنٹ نہیں کروائی، جبکہ اس کو یہ تو جانتا تھا نا، یہ تو خود ہی یہ پریکٹس وغیرہ کرتا رہا ہے. کم از کم 2 سے 3 دن ہوتے ہیں جو میڈیسن یوز کرتے ہیں نا، اس کو کم از کم 2 سے 3 دن جو ہے نا ریگولر لگوائیں. بس یہ جیسے اس کی طبیعت فٹ ہوتی ہے نا، بس کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں بس یہ ٹھیک سستی ہوں. کرتا ہے نا، سستی کی وجہ سے پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. بس بھائی آپ اس طرح کرنا، ڈیلی کا جو نا آپ نے آنا ہے. بس بتا دیا کریں، مریض زیادہ ہوتے ہیں نا اس وجہ سے یاد نہیں رہتا. چلیں پھر میں یہ کوشش کروں گی. اگر اس کی کل طبیعت فٹ ہوگی نا، کہے گا بس میں ٹھیک ہوں، یہ برولا اتار دیں. جی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب سے زیادہ، یہ کیونکہ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ کا تو ماشاءاللہ آپ کا سب کچھ ہے. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے لیے تو سب کچھ ہے. پھر اس کی صحت کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے. الحمدللہ میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، لیکن یہ جو ہے نا یہ مانتا نہیں. اس دن میں اسے کہتی رہی، 3 دن اس نے جو ہے نا. جب اس نے نہیں ماننا تو آپ نے نہیں بولنا، اسٹرائک کر دینی ہے. ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہو نا. کام بھی بہت زیادہ. بچہ تو نہیں ہے نا، بچہ بھیا یہ سارا دن گھر پہ نہیں ہوتا، یہ صبح سے جاتے ہیں شام کو کام واپس کا آتے ہیں. برڈن ہے، لیکن اپنی جو صحت ہے نا، یہی بات اسے سمجھائیں. بالکل صحت اگر اچھی ہوگی تو کام کر سکے گا، ادروائز ایسے پڑے رہے گا جیسے اس وقت بیڈ پہ پڑا ہے. اپنی صحت اچھی ہوگی تو کسی غریب کا بھلا کریں گے، بے شک نہیں تو خود بھی پریشان ہوں گے اور ملک بھی پریشان ہوں گے. بے شک. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعا کریں. باقی عوام کی دعائیں ہیں، سارا دن یہ فلاحی کام کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا، مجھے تو یقین ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرنے والی ہے. بے شک. بس دعا کیونکہ کریں یہ بہن بھائی دیکھنے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا یہ فیصلہ ہے بے کہ شک. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے. بے شک. بے اس شک. اس پہ ہمارا جو ہے نا قوی یقین ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. سارا دن آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہو تو اللہ پاک آپ کو بھی کوئی تکلیف زیادہ بڑی نہیں دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کی زبان مبارک ہو، انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا.